इस वेले जेड़ा असल उन्हां दा वैपन है, असली वैपन दे नाल जंग दे मैदान च उतर के मुकाबला करन दी तां हिम्मत दिखाई नहीं है। लेकिन क्योंकि भारती तां माहिर ने इस गल दे, जदों डिसइंफो लैब की कहानी आई तो सामने आया कि 500 तो ज़्यादा वैबसाइट और दुनिया भर दे विच उन्हां दे थिंक टैंक NGO और झूठे मरियां दे नां दे भी NGO ਨੂੰ यूज करके उन्होंने दुनिया च डिसइनफॉर्मेशन फैलाई और अज भी उही वैपन यूज कर रहे हैं। इंडियन एजेंसियां ने अफगानिस्तान दे विच गुरुद्वारियां च भी घुसपैठ की, गुरुद्वारियां दे कुछ हिस्से नूं इन्हां ने जो खेम खेडण दी कोशिश की और कुछ जाल च फसदे भी ने, उन्होंने इंडिया लियाना कुछ व्यापार दे नां थले हुंदा। अफगानिस्तान दे गुरुद्वारा साहब च मुरम्मत लई अफगान सिखां ने खुद उतारिया सी निशान साहब और हकीकत सामने आई कि जिहड़ा जिला खोस तहसील चमकनी है ये तो तालिबान के कब्जे च नहीं है, ये तो ऑलरेडी अफगानिस्तान दियां ही उत्थे बैठे ने और उन्होंने कहा कि भाई अफगानिस्तान सरकार वालों गुरुद्वारियां दे जिहड़ा है वो सांभ संभाल दे लई कीता जा रहा सी और हिफाजती तौर के उत्ते उसनूं उच्चा थड़ा बनाना चाहते हैं और उन्होंने रिमूव की। अफगानिस्तान के गुरुद्वारा तला साहब असल नाम थड़ा साहब निशान साहब नूं तालिबान वालों उतारन दीयां खबरां मीडिया वालों प्रकाशित किए जाण ते अफगान सिख मैंबर पार्लीमेंट नरिंदर सिंह खालसा ने तिखे शब्दों च इसकी निंदा की है। उन्होंने अफगानिस्तान तो गलबात करदे कहा कि इस मुद्दे ते सारा मीडिया प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक ने झूठी खबर चलाई है। अफगानिस्तान ते खास तौर पर उत्थे रह रहे सिख भाईचारे अते सिख गुरधामां नाल संबंधित गलत खबरां नाल अफगान सिखां दीयां मुश्किलां च होर भी वाधा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भी जे इस किस्म दी झूठियां खबरों तो बाद कोई अफगानिस्तान सिखां दा नुकसान हुंदा है तो यही लोग जिम्मेवार होणगे जिहड़े कि खबरां कर रहे हैं। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सुवेज हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं व्यूअर्स, जिस तरह कि पिछले दिनी एक जिहड़ी खबर सी वो बड़ी ही सुर्खियां दा विषय बनी हुई सी और भारतीय मीडिया ने इस खबर नूं बड़ा ही प्रमोट किया सी कि तालिबान ने एक इतिहासक गुरुद्वारा साहिब दा निशान साहब उतार के गुरुद्वारे की बेअदबी की है। सो तालिबान ने इस तू बिल्कुल इनकार किया सी। हुण सच सामने आया है कि यह स्टोरी पूरी तरह फेक स्टोरी है। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना। देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असीं जे अफगानिस्तान की हालत वाल देखिए तो ग्राउंड की हकीकत तो यह है कि अशरफ गनी की हुकूमत इहदे बावजूद कि 20 साल पहला हामिद करजाई नूं फिर अशरफ गनी नूं इन्हां ने पालिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एक अंदाजे मुताबिक 1 तो 3 ट्रिलियन डॉलर तक की फिगर आती है जिहड़ी कि अफगानिस्तान च अमरीका ने खर्च की। एक वड्डा हिस्सा उत्थे एडमिनिस्ट्रेशन फौज दूजे तीजे दे लई और डिवेलपमेंट के नां थले अदर वे अराउंड जिहड़ा है वो वार लॉर्ड्स और दूजे और ये सारा करप्ट सिस्टम अशरफ गनी और पहलियां दा भी जिहड़े जिन्हां ने रज के खादा है इधरों भी खाई गए ने वार लॉर्ड्स बना के उधर ड्रग माफिया भी इन्हां दा खड़ा किया होया है क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ड्रग ट्रेड है दुनिया की जिन्नी ड्रग है लगभग 60% जिहड़ी अफगानिस्तान चों निकलती है। इसलिए जो ताजिकिस्तान उज़बेकिस्तान और इस सारे दे बॉर्डर कंट्रोलिंग लाइन आती है तो सब तो बड़ा फिकर तो ड्रग लॉर्ड्स नूं पै जांदा है इस खिते दे विच और वो सारे जिहड़े ने इन्हां दी सरकारी सरपरस्ती थल्ले ही पलदे ने। हुण इन्हां हालातां दे विच इन्हां दे कोल कोई शो करन नूं तां है नहीं और इंडिया ने जिवें अखीर तक तालिबान दे नाल जिहड़ी फरवरी 2020 समझौता हुंदा है गलबात 3-4 साल पहले शुरू कर लई सी। ट्रंप तो भी पहला खलील जिहड़ा ज़ल्मे खलीलजाद ने इंडिया ने हमेशा यही नहीं कि भी उन्हें उस शमूलीयत नहीं की थी, उन्हें तो उन्होंने साबोताज करने की कोशिश की कि किवें बिल्कुल ना होए दूजियां दी पिठ ठोकदा रहा। इवेंचुअली गलबात भी हुई और समझौता भी उन्होंने नाल होया। इवेंचुअली वो अज जिहड़े ने इस वेले अज दे भी मास्टर ने फ्यूचर उन्हों का इस बारे तो अमरीका नूं भी कोई भुलेखा नहीं है। इसलिए जो बार बार अशरफ गनी गवर्नमेंट तो दूजिया वो कह रहे हैं जिहड़े अपील करके जी कि साडी मदद करो तो ईवन इन्हां दे डिफेंस सैकटरी ने भी और फॉरन उन्होंने कहा जी असीं जो अपना कर लिया जो करना सी तुहानूं असीं पूरी मदद करांगे। अजे भी इन्होंने प्रॉमिस किया है कि भाई
ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, NGO ਔਰ ਝੂਠੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ NGO ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿਗਨੇਚਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ TV 84, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ KTV ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੀ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਖਾਬ TV ਔਰ ਵੌਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਬੈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬੈਨ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੈਂਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਧੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਪਸ਼ਤੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਅਫਗਾਨ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸਮ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਐਵਰੀ ਇੰਚ ਉਹ ਪਠਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪਸ਼ਤੋ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਵੀ, ਰਹਿਣ, ਔਰ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਈਵਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸ਼ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੁਝ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੁਝ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
पूरी हिफाजत च ने, नवीं डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रेलवे स्टेशन ननकाना साहब बन रहा है, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी बन रही है। और दूसरा ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਝੂਠ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਣ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੋਸ ਤਹਿਸੀਲ ਚਮਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਖਬਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੀਅਰ ਫਲੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਡ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਸ ਪੁੱਟ ਟੂ ਰੈਸਟ, ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਖਬਾਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਅਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੋਸ ਤਹਿਸੀਲ ਚਮਕਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਨਾਂ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨੇ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੋਸ ਤਹਿਸੀਲ ਚਕਮਕਣੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਟ ਨੇ ਉਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਟਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਗੁੰਮ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ। ਫਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਝੂਠ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਅਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਤੰਗਦਸਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਿਊਮਨ ਸ਼ੀਲਡ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਭਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਊਮਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਫੇਕ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ, ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।